پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی المرسلین، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج آپ لوگ کا جو کرکٹ شروع ہوا ہے ماشاءاللہ یہ پہلا گیم ہے، اور ابھی تک جتنا گیم ہوا اس سے زیادہ رونق والا یہ نظر آ رہا ہے، پہلا ہے لیکن سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ تو مختصر میں خالی بیان کر دیتا ہوں کہ قادیانی کا جو بانی تھا جھوٹا نبی مرزا غلام احمد تو نہیں بولتے، مرزا غلام قادیانی، تو اس کا کہنا تھا نبوت تو بعد میں دعویٰ کیا، مگر اس کا جو اصل دعویٰ تھا شروع سے آخر تک وہ امام مہدی کا تھا۔ کون سا امام مہدی؟ جو امام مہدی قیامت کے پہلے آئیں گے اور آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور دونوں مل کر اسلام کا تبلیغ کریں گے اور اسلام کا بہت بول بالا ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا اگر آپ امام مہدی ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کب واپس آئیں گے آسمان سے؟ ان کا آنا بھی ضروری ہے۔ تو وہ بولا کہ تمہارا ایمان غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے، تو وہ گئے نہیں تو واپس کیوں آئیں گے؟ وہ تو سری نگر میں 120 سال کی عمر پا کر فوت ہو گئے۔ تو انجام آتم ایک کتاب لکھا تھا، اس میں لکھ رہا ہے کہ سورہ مائدہ کے 117 نمبر آیت ہے، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کیا تم نے کہا تھا کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو معبود بنایا جائے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام وضاحت کریں گے کہ ہم نے نہیں کہا تھا، ہم گواہ تھے جب تک نگران تھے، لیکن جب آپ نے اوپر اٹھا لیا تو آپ نگران بن گئے۔ تو پھر مرزا بولتا ہے کہ اگر اس آیت سے کلیئر ثابت ہے، فلما توفتنی آیت میں، اور توفتنی کے معنی بولتے ہیں صرف موت ہوتا ہے، تو وہ اس کا کہنا ہے، حالانکہ توفتنی نیند کے وقت بھی ہوتا ہے اور توفتنی کے معنی بھی موت نہیں ہے، موت کے وقت توفی ہوتا ہے توفتنی بولتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ کوئی موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جائے، کوئی کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جائے، کوئی پلین ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جائے، کوئی پانی کے جہاز میں فوت ہو جائے، سب ایکسیڈنٹ تو ہوتا ہے لیکن ایکسیڈنٹ کے معنی موت نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے توفتنی کے معنی موت نہیں ہے، موت کے وقت روح کا توفی ہوتا ہے، ملک الموت آتا ہے قرآن میں لکھا ہے تو مرنے والے کے پاس، تو موت کے وقت بولتا ہے کہ اپنا نفس کا توفی کرو، اور جو سوتا ہے اس کا بھی توفی روزانہ ہوتا ہے، اور جس کی زندگی ہے نصیب میں تو اس کا نفس واپس آ جاتا ہے، اور جس کا زندگی نہیں ہے تو اس کا نفس اللہ کے پاس رہ جاتا ہے، اللہ کے کارندوں کے پاس رہ جاتا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ وہ بولا کہ یہ اگر تمہارا ایمان صحیح ہے کہ آسمان پہ زندہ ہے، تو آیت بتا رہی ہے کہ موت کے بعد عیسائی مذہب بگڑا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا بنایا۔ تو اگر تم لوگ کا موت ایمان صحیح ہے کہ آسمان پہ زندہ ہے تو دنیا میں کرسچینٹی بگڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ موت کے بعد بگڑنا ہے۔ پھر بولتا ہے کہ قرآن تو کلیئر بولتا ہے کہ بگاڑ ہو چکا ہے، تو اس کے معنی موت پہلے آنا، موت ہو چکا ہے۔ پھر دوسرا کتاب لکھا مسیح ہندوستان میں، عیسیٰ علیہ السلام کا بتایا کہ وہ مصلوب خود ہوئے تھے، ہمارے لوگ کا ایمان ہے وما قتل وما صلبوا، کوئی اور مصلوب ہوا تھا، وہ مصلوب ہوئے ہی نہیں تھے، مگر وہ بولتا ہے کہ وہ مصلوب ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر بے ہوش ہو گئے، ان کو مردہ سمجھ کے دفن کیا، اور پھر وہاں سے وہ قبر سے 3 دن بعد دوبارہ زندہ ہو گئے اور ہجرت کر کے افغانستان وغیرہ گئے، اور سری نگر میں 120 سال کی عمر پا کر فوت ہو گئے۔ اب 120 سال کی عمر پانا اور فوت ہونا، اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جو موجودہ کیلنڈر ہے 2024، اس میں AD لکھتا ہے، لوگ آفٹر ڈیتھ سمجھتے تھے، وہ آفٹر ڈیتھ نہیں ہے، لیٹن زبان کا لفظ ہے اینو ڈومینو، یعنی یہ کیلنڈر ان سے موت سے شروع نہیں ہوا، ان کے پیدائش سے شروع ہوا ہے۔ جب وہ 1 سال کے تھے تو سن 1 تھا، اور جب کشمیر میں 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے تو آٹومیٹک سن 120 ہو گیا۔ اب بات یہ ہوتا ہے کہ سن 120 میں اگر فوت ہوئے تو عیسائی مذہب کو بگڑنا چاہیے سن 120 کے بعد، صحیح ہے نا؟ اچھا، تیسرا کتاب لکھا ہے چشم مسیحی، اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بے نفس انسان تھے، جنہوں نے یہ بھی نہیں چاہا کہ ان کو کوئی نیک انسان بولے، لیکن
पौलुस ने उनको खुदा बना दिया। पता चल गया कि वो खुदा बने पौलुस के दौर में, पौलुस ने उनको बना दिया। तो पौलुस जो है ये सन 65 में फौत हो गया, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का मिर्जाई मौत सन 120 में हुआ और ये सन 65 में फौत हो गया। तो ये 55 साल पहले फौत हो गया और वो श्रीनगर में जिंदा थे, सन 120 में मरे ना, तो 55 साल बाद मरे। तो इससे बड़ा खुल्लम तेजाद साबित हो गया। और ये दलील दिया था अपना इमाम मेहदी का दावा सही साबित करने को। तो जब दलील गलत हो गया तो इमाम मेहदी का दावा भी गलत हो गया। जब इमाम मेहदी का दावा गलत होगा तो नबूवत का दावा भी गलत है, क्योंकि सच्चा नबी अगर होता तो झूठा दावा नहीं करता इमाम मेहदी का। अच्छा, ये मजमून बहुत टाइट था, तो मैंने बोला कादियानी जज भी मंजूर और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का समाअत मेरे गैर मौजूदगी में मौजूद, और पाकिस्तान का कोर्ट का शर्त नहीं है लंदन, अमेरिका, जापान जहां केस करना करो, मेरे गैर मौजूदगी में भी समाअत करो। और कादियानी जज बोल दे मजमून गलत है तो 1 करोड़ नगद इनाम मिलेगा। बाद में ये बहुत ज्यादा इनाम हो गया। तो इस मजमून से परेशान होकर वो लोग बहुत सारा जवाब दिए, यहाँ तक कि अल फजल इंटरनेशनल लंदन है इनका मरकज का मैगजीन, उसमें भी जवाब दिया और उसमें जवाब का टाइटल रखा था इल्मी मौजज़ा। मैंने 3.5 सफा का जवाब था, लेकिन इसमें कहीं जवाब मौजूद नहीं था इनामी सवाल का, इनामी मजमून का जिक्र तक नहीं किया था। तो मैंने बोला सही गलत बात का बात, पैराग्राफ बता दो किस पैराग्राफ में मेरा जवाब मौजूद है तो 10 लाख नगद इनाम देंगे। तो वो भी नहीं बता सका। फिर बाद में ये लोग बोले कि भाई मजमून का जवाब छोड़ो, क्योंकि बहुत लोग दिए थे, बेकार था। तो आप लोग ऐसा करो कि मुबायला कर लो। मुबायला आप लोग तो मदरसा के लोग, आप लोग को पता होगा, मुनाजरा खत्म होने के बाद मुबायला होता है। मुनाजरा मुबायले में ये फर्क है, मुनाजरे में बहस होता है और मुबायले में अल्लाह का अदालत होता है, जिसमें अल्लाह लानत भेज के झूठा का वजाहत करता है। तो बड़ा कागज आपके लिए लाए हैं, उसमें भी लिखा हुआ है कि मॉडल कॉलेज में 3 जून को मुबायला एग्रीमेंट हुआ, उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि पाकिस्तान ने, मैं एडवर्टाइज करूँ, 3 जून को मुबायला हुआ, 30 जुलाई को लंदन में जलसा था, लानतुल काज़िबीन का विरद किया और मुबायला कबूल करने का ऐलान किया। बोला ये 1 साल आप देखिएगा मुबायला करने वाले को झूठा साबित हो जाएगा, लेकिन शर्त था कि उधर के मैगजीन वगैरह में लंदन में प्रिंट होना चाहिए। सबसे पहले प्रिंट किया 20 अगस्त को, वो अभी कागज मिलेगा आपको, 20 अगस्त को प्रिंट किया और 20 अगस्त के सुबह अखबार निकला और 20 अगस्त को जुम्मा का दिन था। तो नॉर्वे में खुतबा देने आया, 10 मिनट का खुतबा दे, जिसका एक लफ्ज भी किसी के पल्ले नहीं पड़ा और इमरजेंसी में उसको लंदन ले गए, हॉस्पिटल में एडमिट किए। 21 दिन बाद आया, बोला जलसे का भोज था, सब लोग फोटो उतारते थे, ये वो दुख सुनाते थे अपना, इस वजह से अचानक खला आ गया और बात वजाहत से करना मुश्किल था, नहीं कर सकते थे, इसलिए आए नहीं। तो वो उसका 13 सितंबर के मैगजीन है, उसमें भी लिखा है कि नॉर्वे में खुतबा दिया जो नशर नहीं हुआ। इसका हर खुतबा नशर होता है, लेकिन ये खुतबा उसके हिस्ट्री में नशर नहीं हुआ। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कीमती हो गया। और फिर वो 2002 में एक किताब शाया किया लंदन से, शैतान के चेले, जिसमें बताया कि ये जो नुक्ता था हमारा कि वो श्रीनगर में जिंदा थे और पौलुस के जरिए इधर में हो गया शिर्क, तो इस नुक्ते को अपना ईमान बनाकर पेश किया, लेकिन ऐसा पेश किया गोया ये पहले से इनका ईमान था, ऐसा झूठ बोला। तो इनका ईमान भी तब्दील हो गया। बोला तुम लोग आमदी नहीं रहे, जो गुलाम मिर्जा गुलाम का ईमान था रद्दी में भेज दिए और जो याद बताया था उसको अपना ईमान बना लिया। तो अब तुम लोग आमदी नहीं रहे, तुम लोग तो इलियासी बन गए। फिर उसके बाद 2003 19 अप्रैल को मिर्जा ताहिर फौत भी हो गया और उसका दादा झूठा नबी का दावेदार, वो बोला था अगर मुबायला हो जाए, मुबायला का शर्त है दोनों फरीक कबूल करें, एक खाली को ऑफर करने से नहीं होता। तो अगर मुबायला हो जाए तो झूठा है वो सच्चे की जिंदगी में फौत होता है। तो अल्लाह का शुक्र है वो 2003 में फौत हो गया और 21 साल हो गया अभी मैं जिंदा हूँ और बयान कर रहा हूँ। अब आप लोग खेलिए, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का, और सुनाते रहेंगे। तो इसके बाद फिर मुलाकात होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह
की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया, है मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। नहीं वो इसमें चोट है, इधर इधर बॉल इधर बॉल इधर, ये अल्लामा साहब ने हाथों से, ये भी ये अच्छा टेप है, फोटो ले लो, सही है। अच्छा आप लोग के लिए हमारा डॉक्टर साहब कुछ इंतजाम किया है, कुछ कोल्ड ड्रिंक का? कुछ भी नहीं किया, वो अभी आज हो जाए, आज आ जाए बस, आज ये काफी है। करा देता हूँ, करा दें, इंशाल्लाह करा देता हूँ। ठीक है। अच्छा जो और टीमें हैं क्या वो चली लेते? जाएं। अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया, है मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। हथेली पर आना है, जुल्म से तुझको टकराना, ईमान का है रखवाला तू, ईमान का है रखवाला तू, इस्लाम का है मतवाला तू, ईमान है तेरा सरमाया, है मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। हाथ में अब तलवार उठा, रख सर पे कफन मैदान में आ, तकबीर तेरी तकदीर तेरी, तकबीर तेरी तकदीर तेरी, सब दुनिया है जागीर तेरी, तारीख में है ये बतलाया, है मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत